Chapter 13, Direct and Inverse Proportion. The first topic is ratio. Ratio, the simple meaning is division. The simple meaning of ratio means division. That means we have to take the division of same unit number. બે નંબર હોય તો બંનેનો યુનિટ સેમ હોવો જોઈએ, એનું ડિવિઝન લઈએ એટલે આપણે રેશિયો લીધો એવું કહેવાય. તો રેશિયો ઇઝ એ કમ્પેરિઝન. રેશિયો ઇઝ એ કમ્પેરિઝન ઓફ ટુ ક્વોન્ટિટીઝ ઓફ સિમિલર કાઇન્ડ. એક જ પ્રકારની બે ક્વોન્ટિટીની કમ્પેરિઝન છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ડિવિઝન. તો રેશિયોની ડેફિનેશન કહેવી હોય તો શું કહેવાય? રેશિયો ઇઝ એ કમ્પેરિઝન. એક કમ્પેરિઝન છે. કોની કમ્પેરિઝન છે? ટુ ક્વોન્ટિટીઝ. તો બંને ક્વોન્ટિટી કેવી હોવી જોઈએ? ઓફ સિમિલર કાઇન્ડ. એક જ પ્રકારની બે ક્વોન્ટિટી હોવી જોઈએ. 1 સેન્ટીમીટરમાં હોય ને 1 મીટરમાં હોય તો ના ચાલે. બંને સેમીમાં હોવું જોઈએ, અથવા બંને મીટરમાં હોવું જોઈએ. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ડિવિઝન, એટલે ડિવિઝન આની અંદર આવશે. પછી જો આ A upon B લખું તો A અને Bનો રેશિયો કહેવાય. A રેશિયો B. This A upon B can be represented as A:B. Okay. 5/3 is ratio. So 5 and 3, so this ratio is represented by 5:3. Here unit of A and B must be same. Okay, 5 and 3, unit of 5 and 3 must be same. If unit is not same, then you must convert in same unit. 1 મીટરમાં હોય ને 1 સેમીમાં હોય. સપોઝ 5 મીટર and 30 semi. If we want to take the ratio of these two numbers, then here the two quantities is not of same kind. These quantities is of different kind of. Okay, so 5 meter must be converted in a semi. So 5 meter is equal to 500 semi divided by 300 semi. Now units are same, so we take the ratio 0 will cut, so 50/3, and semi unit is same, so it is cut. So 15/3, that is 50:3. Now you cannot divide 50 and 3. Okay, so ratio must be in a simplest form. You cannot calculate then after. એનું પછી કેલ્ક્યુલેશન થવું ના જોઈએ. ઓકે, now the second topic is proportion. When two ratios are equal, suppose A upon B is a one ratio, C upon D is other ratio. If these two ratios are equal, they are said to be in proportion. So A, B, C, D are in proportion. A, second is B, third is C, fourth is D. A, B, C, D are in proportion. Okay, and there are two type of proportion. One is direct proportion and second is indirect or
inverse proportion. Okay, there are two types of proportion: direct proportion, second is indirect or inverse proportion. So what is direct proportion? Two quantities related in such a manner that an increase in one results in a corresponding increase in other. એટલે એક ક્વોન્ટિટી વધે તો બીજી ક્વોન્ટિટી બી વધે, તો બંને વચ્ચે ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનનો રૂલ્સ છે એવું કહેવાય. બરાબર છે. સપોઝ હું તમને એમ કહું કે તમારા ઘરમાં 5 મેમ્બર હતા, એને બદલે 10 મેમ્બર થઈ ગયા. બરાબર, તો નંબર ઓફ મેમ્બર્સ ઇન્ક્રીઝડ, સો ધ ટોટલ એક્સપેન્સ ઓફ યોર હોમ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝડ. 5 મેમ્બરને બદલે 10 મેમ્બર ઘરમાં હોય તો ખર્ચો વધી જાય ને, એટલે નંબર ઓફ મેમ્બર્સ ઇન્ક્રીઝડ એઝ વેલ એઝ expense is also increased. So this is a example of direct proportion. But in other way, if a decrease in one result in corresponding decrease in other, એટલે એકમાં ડિક્રીઝ આવે, એકમાં ઘટાડો આવે તો બીજામાં બી ઘટાડો થાય, તો એનો મતલબ એમ કે બંને વચ્ચે ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનનો રૂલ છે એવું કહેવાય. ઓકે, that is both the quantities increase and decrease proportionately. એક્ઝામ્પલ શું કહે છે? the more books you buy, તમે વધારે બુક્સ ખરીદો, the more you pay, તમે વધારે બુક ખરીદ્યો તો તમારે વધારે પૈસા આપવા પડે, એટલે નંબર ઓફ બુક્સ યુ પરચેઝ is increased, then number of expense for that also be increased. Or if you less buy books, જો તમે બુક્સ ઓછી ખરીદો, then you have to pay less. Okay, so this is a direct proportion. Indirect or inverse proportion માં શું થાય? એનાથી ઉલટું, એક ઇન્ક્રીઝ થશે, એક ક્વોન્ટિટી ઇન્ક્રીઝ થાય તો બીજી ક્વોન્ટિટી ડિક્રીઝ થાય. બરાબર છે. સપોઝ 10 persons work together will complete one home in 365 days. If 10 persons are there, if they work together for 365 days, they will complete one home to construct it. Okay, but now if we increase number of persons for the work, the days will be decreased. Okay, કારણ કે કામ કરનારા વ્યક્તિ વધી ગયા તો હવે એ કામ જલ્દી પૂરું થાય. બરાબર છે. તો અહીંયા નંબર ઓફ વર્કર્સ ઇન્ક્રીઝડ, નંબર ઓફ ડેઝ ડિક્રીઝડ. સો 1 unit increased, the second unit is decreased. So that is indirect or inverse proportion. Okay, now observe the following table and find if x and y are directly proportional or not. આપણને પહેલું ટેબલ આપ્યું છે, તો આ પહેલું ટેબલ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલનું છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરવું છે. તો તમે જુઓ, આ 20 છે એક્સ, તો આ 40 છે. એક્સની વેલ્યુ 17 છે તો વાયની વેલ્યુ 34 છે. આ રીતે આપણને આપ્યું છે. તો આ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ છે એવું તમે જુઓ. અહીંયા જોવા જઈએ તો આ બધું શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે એક્સની વેલ્યુ. તો વાયની વેલ્યુ જુઓ, એ બી ડિક્રીઝ થાય છે. તો આ ડિક્રીઝ થાય છે એટલે આ બી ડિક્રીઝ થાય છે. તો બંને ડિક્રીઝ થાય છે એ વાત સાચી, પણ એ ઇક્વલી રેશિયોમાં ડિક્રીઝ થવી જરૂરી છે. તો તમે જુઓ, 20 ને 40 વડે ડિવાઈડ કરો તો 1/2 આવશે. 17 ને 34 વડે ડિવાઈડ કરશો તો બી 1/2 આવશે, કારણ કે જો 20 2 ઝા 40, 17 2 ઝા 34,
14 2 જા 28, 11 2 જા 22, 8 2 જા 16, 5 2 જા 10, 2 2 જા 4. એટલે આ બધાનું ડિવિઝન કરશો ને 20/40, 17/34, 14/28, 11/22, 8/16, 5/10, 2/4. તો બધાનો આન્સર કેવો આવશે? સરખો આવશે, 1/2. એ બધાનો આન્સર સેમ આવે છે એટલે એક્સ ને વાય વચ્ચે ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલનો રૂલ છે એવું કહેવાય. હવે આ સેકન્ડની અંદર જુઓ, 6/4 કરો, 10/8 કરો, 14/12 કરો, 18/16 કરો, 22/20 કરો, 26/24 કરો, 30/28 કરો. તો એ દરેકનો આન્સર જો સેમ આવે તો ઇક્વલ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ છે એમ કહેવાય. પણ આપણે ચેક કરીએ છીએ, બરાબર? ચેક કરીએ. સૌથી પહેલાં 6/4 લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે 6/4 લઈએ તો 2 2 જા 4, 2 3 જા 6, 3/2. પછી આપણે 10/8 લઈએ. આજે સેકન્ડ આપણે 6/4નું પ્રોસેસ કરી, હવે 10/8નું કરવાનું. તો 10/8, તો આને 4 વડે ડિવાઈડ, આને 2 વડે ડિવાઈડ કરો તો 4, અને 2 વડે ડિવાઈડ કરો તો 5, તો આ 5/4 આવ્યો. તો જો આ બેનો આન્સર કેવો આવ્યો? સેમ નથી, બરાબર છે? તો આ બંનેનો રેશિયો સેમ નથી એટલે આપણે આ જે સેકન્ડ ટેબલ છે એ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ કહેવાય નહીં. હવે એ રીતે જો આ 5 3 જા 15, 8 3 જા 24, 12 3 જા 36, 15 4 જા 60, 18 4 જા 72, 25 જા 100 થયું. આ 25 જા છે, આ 18 4 જા 72 છે. એટલે ડિવિઝન સેમ આવશે કે અલગ આવશે? અલગ આવશે, બરાબર? તો અહીંયા x/y નો આન્સર દરેકમાં સેમ આવશે નહીં. એટલે આ ટેબલમાં પણ x અને y વચ્ચે ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ નથી. ઓકે, ત્યાર પછીનો જે આ એક ક્વેશ્ચન જે છે 1000 પ્રિન્સિપલ આપ્યું છે, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે. એમાં રેટ આપ્યો છે 8% per annum. Fill in the following table and find which type of interest, એટલે simple interest or compound interest, changes in direct proportion with time period. એટલે તમારે સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ શોધવાનું 1 year, 2 year ને 3 year માટે. એ જ રીતના કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ શોધવાનું 1 year, 2 year, 3 માટે. એ શોધીને ચેક કરવાનું કે આ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ છે ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ આ ટાઈમ પીરિયડ મુજબ છે, અને કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ પણ આ ટાઈમ પીરિયડ મુજબ ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનલ છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું, બરાબર છે? તો સૌથી પહેલાં આપણને પી આપ્યો છે 1000 રૂપીસ, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આપ્યું છે 8%, બરાબર? હવે આપણે સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ, વી વિલ ફાઇન્ડ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ ફોર ફર્સ્ટ યર. સો I is equal to PRN/100. You can write T here. You can write T in place of P also. We are writing T. P is 1000, R is 8, T for first year, so it is 1 divided by 100, 0 will cut, 8 multiply 10, it is 80. So I is 80 for the first year. I is 80 for the first year. Okay, now for second, I is equal to PRT/100. Here P is same 1000, rate of interest is also same 8. T time period is 2 year, divide by 100, 0 will cut, so 8 2 = 16 and then 0. So 160 is interest for second year. Now we will calculate it for third year also. P is 1000,
R is 8, T is 3, divide by 100. So 8 multiply 3, it is 240, 8 3 is 24, and then 0. Okay. So for 1 year we got 80 for simple interest. For second year we got 160. For third year we got the value 240 rupees. Okay. What they have said, changes in direct proportion with time period. टाइम पीरियड સાથે ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનમાં છે કે નહીં આ સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે. તો 80 ડિવાઇડેડ બાય 1, 80 અપોન 1 એટલે 80, 160 ડિવાઇડેડ બાય 2 એ બી 80 થશે, 240 ડિવાઇડેડ બાય 3 એ બી 80 થશે. ધેટ મીન્સ ઓલ રેશિયોઝ આર ઇક્વલ ફોર સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટાઈમ પીરિયડ. સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ ને ટાઈમ પીરિયડનો ડિફરન્સ રેશિયો દર વખતે કેવો આવે છે? સેમ આવે છે. એટલે સિમ્પલ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટાઈમ પીરિયડ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોર્શનલ. ઓકે. ઇન સેમ વે you can find compound interest, okay, for first, second and third year, but formula is changed. Okay, one calculation I will show you. A is equal to P 1 plus R upon 100 raised to N. This is A, amount. This is the formula for compound interest. P is 1000, 1 rate of interest is 8, N is 1. Actually there is no need to use this formula for the first year, because we know that for the first year simple interest and compound interest both are same. For the first year simple interest and compound interest are always same. Okay, then also we are doing this calculation to understand the concept. Okay, 1000, this 100 will multiply with 1. Here we are taking LCM, so 10 is multiplying with 1, it is 100 is multiplying with 100 plus 8, that is 108 divided by 100, power is 1. So 1000 into 108 divided by 100. Okay, 20 will be cut, so answer is 1080. This is an amount. This is an amount. So amount, from amount you should subtract P. From amount you should subtract P. So we will get 80, that is compound interest for first year. 80 is a compound interest for the first year, as we calculated that it is a simple interest also. Okay. Now we are calculating for second year. Here N is okay. P is 1000, R is 8, N is 2. N is 2. So 1000, 100 is multiplied with 1, 100 plus 8, it is 108 divided by 100, power is 2. 1000, 108 upon 100 raised to 2, that means 108 upon 100 2 times. Okay, 20 cut, 10 cut. Now 10 is multiplying with 108. Okay, then divided by 10, that means we will get
1166.40 is an amount, and from amount we deduct P. From amount we subtract P, so we will get compound interest 166.40. that is a compound interest for second year. Okay, same way we replace n by 3. We will put n is equal to 3 and calculate again such type of calculation. We will get compound interest. Okay, here compound interest for first year is 80 divided by 1, time period is 1, answer is 80. This is the compound interest for second year. So compound interest is this much divided by time period is 2. Okay, so 2 8s are 16, 2 3s are 6, and 40 divided by 2 it is 20. So here ratio is 80, and here now ratio is 83.20 for the second year. So ratio is different. Okay, so compound interest and time period is not direct proportion. Okay, they are not directly proportion. Clear? Now exercise 13.1. Following are the car parking charges near a railway station. 4 કલાક માટે તમે કારને પાર્ક કરો તો તમારે 60 રૂપીસ પે કરવાના. 8 અવર્સ માટે 100, 12 અવર્સ પાર્કિંગ કરો તો 140 આપવાના, 24 અવર્સ કાર પાર્ક કરો તો 180 રૂપીસ રેન્ટ છે. તો આ તમને આપ્યું છે. ચેક ઇફ ધ પાર્કિંગ ચાર્જીસ આર ઇન ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શન ટુ ધ પાર્કિંગ ટાઈમ. પાર્કિંગ ચાર્જીસ છે એ પાર્કિંગ ટાઈમને અનુરૂપ ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શન છે કે નહીં એ તમારે કહેવાનું છે. તો રેશિયોની અંદર એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે જે તમને પહેલું કીધું હોય ને એ ન્યુમિરેટરમાં આવે. એટલે પાર્કિંગ ચાર્જીસ પહેલાં કીધું છે તો પાર્કિંગ ચાર્જીસ ન્યુમિરેટરમાં આવશે. પછી જે કીધું હોય ને પાર્કિંગ ટાઈમ તો એ ડિનોમિનેટરમાં આવશે. બરાબર છે? તો આપણે ચેક કરીએ. તો પાર્કિંગ ચાર્જીસ કેટલો છે? 60 રૂપીસ. પાર્કિંગ ટાઈમ કેટલો છે? 4. એટલે 60ને પહેલાં 4 વડે ડિવાઈડ કરવાનું. જો અહીંયા આપ્યું છે પાર્કિંગ ટાઈમ, પાર્કિંગ ચાર્જીસ 4 અવર માટે 60 રૂપીસ. તો 60 ન્યુમિરેટર અને 4 ડિનોમિનેટર. જો અહીંયા લખ્યું છે પાર્કિંગ ચાર્જ ડિવાઈડ બાય પાર્કિંગ ટાઈમ. તો પહેલાં પાર્કિંગ ચાર્જ લખ્યું હતું એટલે ન્યુમિરેટરમાં આવશે. પાર્કિંગ ટાઈમ પાછળથી લખ્યું હતું તો એ ડિનોમિનેટરમાં આવશે. તો 60ને 4 વડે ડિવાઈડ કરો તો 15/1 થશે. પછી પાર્કિંગ ચાર્જીસ 100 છે, પાર્કિંગ ટાઈમ 8 છે એટલે 100ને તમારે 8 વડે ડિવાઈડ કરશો તો આને 4 વડે ડિવાઈડ કરો તો 4 2 8, આને 4 વડે ડિવાઈડ કરો તો 25. આ 25/2 થયું. તો જો આ 15/1 છે ને આ 25/2 છે તો આ બંનેનો રેશિયો સેમ છે કે અલગ છે? અલગ છે. તો આ બંને રેશિયો સેમ નથી. એટલે આગળનું કેલ્ક્યુલેશન એ તમે બતાવો કે ના બતાવો બધું સેમ જ થઈ ગયું. બરાબર છે? એટલે આ રેશિયો સેમ નથી આવતો. ધેટ મીન્સ એ ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શન નથી. બરાબર છે? પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચનની અંદર એ મિક્સચર ઓફ પેઇન્ટ્સ ઇઝ પ્રિપેર્ડ બાય મિક્સિંગ 1 part ઓફ રેડ પિગમેન્ટ્સ with 8 parts of base. એ મિક્સચર ઓફ પેઇન્ટ, એક પેઇન્ટ છે એનું તમારે મિક્સચર તૈયાર કરવાનું છે. ઇઝ પ્રિપેર્ડ બાય મિક્સિંગ 1 part ઓફ રેડ પિગમેન્ટ્સ. રેડ પિગમેન્ટ્સ છે એનો એક પાર્ટ તમારે લેવાનો વિથ 8 parts ઓફ બેઝ. કલરનો જે બેઝ છે, બેઝ કલર જે કહેવાય એનો 8 પોર્શન લેવાનો અને ઓલાનો એક જ પાર્ટ લેવાનો. ઇન ધ ફોલોઈંગ ટેબલ find the parts of base. Find the parts of base that need to be added.
બરાબર છે. કેટલો બેઝ પાર્ટ તમારે એડ કરવાનો એ તમારે આની અંદર શોધવાનું છે. તમને પાર્ટ્સ ઓફ રેડ પિગમેન્ટ આપ્યું છે 1, 4, 7, 12, 20. એ શું છે? પાર્ટ્સ ઓફ રેડ પિગમેન્ટ્સ. અને પાર્ટ્સ ઓફ બેઝ તો 1 માટે તમને 8 આપ્યું છે. બરાબર છે. તો આ પાર્ટ્સ ઓફ રેડ પિગમેન્ટ્સ છે એને આપણે સપોઝ એક્સ કન્સિડર કરીએ. તો આ જે પહેલું જે છે આ 1 છે ઇઝ એ x1, આ 4 ઇઝ x2, આ 7 એ x3 છે, આ 12 એ x4 છે ને 20 એ x5 છે. અને આ જે પાર્ટ્સ ઓફ બેઝ ઇઝ ડિનોટેડ બાય y. તો 8 is y1. We want to find y2, y3, y4 and y5. બરાબર છે. આપણે શોધવું છે. તો આ ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનમાં તો છે જ. બરાબર છે. એટલે x1 upon y1 અને x2 upon y2, x3 upon y3, x4 upon y4, x5 upon y5. એ બધાનો આન્સર કેવો આવે? સેમ આવે. કારણ કે જેમ તમે રેડ પિગમેન્ટનો પોર્શન વધારતા જાઓ તો તમારે બેઝ પાર્ટ જે હોય એ બી વધારવો પડે. ખ્યાલ આવ્યો? તો જ કલરનું મિક્સિંગ પ્રોપરલી થઈ શકે. તો x1 y1 is equal to x2 upon y2, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to x3 upon y3 is equal to x4 upon y4 is equal to x5 upon y5 થાય. હવે x1 આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપ્યો છે 1 અને y1 આપ્યો છે 8, x2 આપ્યો છે 2, 4, y2 શોધવાનો છે. પછી એ રીતે x3 આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપ્યો છે 7, y3 શોધીશું. x4 ક્વેશ્ચનમાં આપ્યો છે 12, y4 શોધીશું. x5 આપણને આપ્યો છે 20, we will find y5. ઓકે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we will compare first two ratio. So 1/8 is equal to 4 upon y2. Okay. Now take cross multiply because we want to find out y2 which is in the denominator. We want to find out y2 which is in the denominator. So this y2 is multiply with 1. y2 multiply 1, it is y2. And 8 is multiply with 4. 8 4s are 32. So value of y2 is 32. Now first and third will be compared. So 1/8 is equal to 7 upon y3. Now this y3 is multiplying with 1 and 8 7s are 56. So y3 is 56. So same way 1/8 is compared with 12 upon y4. So y4 is multiplying with 1, 12 8s are 84. Sorry, 12 8s are 96. 12 8s are 96. Now this 1/8 is compared with 20 upon y5. So y5 is multiplied with 1 and 8 is multiplied by 20. y5 is 160. Okay. એટલે આપણને કોઈ બી સમ આપ્યો હોય તો તમારે પહેલાં એ વિચારવાનું કે ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનમાં છે કે ઇનડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનમાં છે. ક્વેશ્ચનમાં તમને એવું ના કીધું હોય કે ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનમાં છે કે ઇન્વર્સ પ્રપોર્શનમાં છે, તમારે જાતે નક્કી કરવું પડે. તો આપણે કેવી રીતના નક્કી કર્યું કે રેડ પિગમેન્ટ્સનો પાર્ટ વધે તો ઓટોમેટિક બેઝ પાર્ટ્સ વધવો જ જોઈએ, તો જ કલરનું મિક્સિંગ પ્રોપરલી થઈ શકે અથવા એ કલર જે પ્રમાણમાં જેવો કલર આપણે જોઈએ છે એવો એક્ઝેક્ટ કલર આપણને મળે. બરાબર છે.
એટલે સૌથી પહેલાં આપણે એ નક્કી કરવાનું, જો ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનમાં હોય ને, જો ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શનમાં હોય તો x1/y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2/y2 થાય, એટલે એમાં ડિવિઝનની વાત આવે ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શન હોય તો. પણ જો ઇન્વર્સ પ્રપોર્શન હોય ને, ઇન્વર્સ અથવા ઇનડાયરેક્ટ પ્રપોર્શન, તો x1/y1નો મલ્ટીપ્લાય એ x2/y2ના મલ્ટીપ્લાય જેટલો હોય. તો આમાં મલ્ટીપ્લાયની વાત આવે. ઇન્વર્સ પ્રપોર્શન હોય તો મલ્ટીપ્લાયની વાત આવે, અને ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શન હશે તો ડિવિઝનનું આવશે એમાં. ખ્યાલ આવ્યો? ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન 3માં આપણને એમ કહે છે કે ઇન ક્વેશ્ચન 2 એબોવ, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, રેડ પિગમેન્ટનો 1 પાર્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 75 ml base. How much red pigment should be mixed? રેડ પિગમેન્ટ આપણે કેટલો મિક્સ કરવો જોઈએ વિથ 1800 ml ઓફ બેઝ. એટલે બેઝ 1800 ml હોય તો એમાં આપણે કેટલો રેડ પિગમેન્ટનો પોર્શન એડ કરવાનો, બરાબર છે? તો આ જે છે આપણે રેડને એક્સ સપોઝ કરીએ અને બેઝને આપણે વાય સપોઝ કરીએ, તો આ જે છે એ x1, તો આ જે થયું એ y1, તો x2 આપણે શોધવાનો છે અને y2 આપણને 1800 આપ્યું છે. તો x1/y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2/y2. આપણે જાણીએ છીએ કે આ ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શન છે, કારણ કે રેડ પિગમેન્ટ અહીંયા તો બેઝ જે છે તો બેઝ પાર્ટ વધે છે, કલરનો બેઝ પાર્ટ વધે છે, તો રેડ પિગમેન્ટનો પાર્ટ બી વધવાનો. એટલે આમાં ઇન્ક્રીઝ થશે, બેઝ પાર્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ, so red part will be also increasing in a same ratio. So x1/y1 is equal to x2/y2. Here x1 is 1, y1 is 75, x2 is not given, y2 is 1800. Okay, now this 1800 is multiplying by 1, so it will be 1800, that is divided by 75. Okay, now you can take the calculation. 75 multiply 24, you will get 1800. 75 multiply 24, you will get 1800. So the answer of x2 is 24. That means red pigment part will be 24. Question 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. એક સોફ્ટ ડ્રિંક બનાવતી ફેક્ટરી છે, 6 કલાકમાં 840 બોટલ ભરે છે. હાઉ મેની બોટલ્સ વિલ ઇટ ફિલ ઇન 5 hours? તો જો 6 કલાકમાં 840 બોટલ ભરાય તો 5 કલાકમાં કેટલી બોટલ ભરાશે? તો બટ નેચરલ છે કે 6 કલાક કરતાં 5 કલાક થયા તો સમય ઓછો થઈ ગયો. સમય ઓછો થયો એટલે નંબર ઓફ બોટલ્સ પણ ઓછી જ થવાની, એટલે નંબર ઓફ અવર્સ decreased, that means number of bottles will also be decreased. Okay, so this is an example of direct proportion. Okay, so let the number of bottles filled by machine in 5 hours be x. So number of hours x, 6 hours, 5 hours. Number of bottles filled, that is y. For in 6 hours 840 bottles is filled. In 5 hours how many bottles will be filled? Okay, we want to find. So here x1 is 6, x2 is 5, y1 is 840. We will find y2.
Okay, so this is an example of direct proportion. So x1 divided by y1 is equal to x2 divided by y2. x1 is 6, y1 is 840, x2 is 5 and y2 is not given. Now this y2 is multiplying by 6 and 840 is multiplying with 5. We have done cross multiplication, division multiply by 6 and 840 division multiply by 5. So now to find y2, this 6 will be in the denominator. Okay, so now you do the calculation at here, you will get answer 700. That is your y2. Okay, six 1 is 6, 8 minus 6 it is 2. Now 4, that means 24, 6 4 is 24, 0 is as it is. 14 5 is 70 and 0, that means answer is 700. Question number 5. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram. એટલે કોઈ એક ફોટોગ્રાફ છે બેક્ટેરિયાનો, એને 50,000 ટાઈમ્સ એનલાર્જ કરવામાં આવે તો એ વખતે બેક્ટેરિયાની લેન્થ કેટલી છે? 5 સેમી જેટલી છે. વોટ ઇઝ ધ એકચ્યુઅલ લેન્થ ઓફ ધ બેક્ટેરિયા? બેક્ટેરિયાની એકચ્યુઅલ લેન્થ કેટલી? બરાબર છે. એટલે ક્વેશ્ચનમાં આપણને શું કહે છે કે બેક્ટેરિયાને 50,000 ટાઈમ્સ એનલાર્જ કરવામાં આવે, જેને આપણે x1 કહીશું, તો એની લેન્થ કેટલી થાય છે? એની લેન્થ 5 સેમી બને છે. બરાબર છે, જેને આપણે y1 કહીશું. તો આપણે એની એકચ્યુઅલ લેન્થ શોધવી છે. બેક્ટેરિયાની એકચ્યુઅલ લેન્થ, ધેટ મીન્સ x2ની વેલ્યુ કેટલી? 1 ટાઈમ એકચ્યુઅલ લેન્થ, એટલે એને એનલાર્જ કરવાનું નથી. અહીંયા તો 50,000 ટાઈમ્સ એનલાર્જ કર્યું ત્યારે એની લેન્થ 5 સેમી દેખાય છે ને બેક્ટેરિયાની, પણ આપણે એની એકચ્યુઅલ સાઇઝ માપવી છે. ધેટ મીન્સ આપણે એને એનલાર્જ કરવાનું નથી, એટલે અહીંયા 1 છે. 50,000માંથી 1 કેમ થઈ ગયું? કારણ કે આપણે એને એનલાર્જ નથી કરવાનું, એકચ્યુઅલ સાઇઝ એની માપવાની છે. તો એની એકચ્યુઅલ લેન્થ કેટલી? એટલે આ y2 શોધવાનું તમારે. તો x1 divided by y1 is equal to x2 divided by y2. ડાયરેક્ટ પ્રપોર્શન છે. કેમ? કારણ કે તમે એનું એનલાર્જમેન્ટ ઓછું કરી દો, પિક્ચરનું એનલાર્જમેન્ટ ઓછું થઈ જાય તો એની એકચ્યુઅલ સાઇઝ બી ઓછી જ થઈ જાય ને. મગર હોય, મગરનું પિક્ચર મોટું આવશે, અને સસલું હશે તો એનું પિક્ચર નાનું આવે ને, કે સસલાની સાઇઝ નાની, મગરની સાઇઝ મોટી. એટલે અહીંયા એકચ્યુઅલ સાઇઝ કરવાની, એટલે સાઇઝ નાની થઈ તો પિક્ચરની સાઇઝ એ નાની જ થવાની ને. તો x1 upon y1, તો x1 છે 50,000, y1 છે 5, x2 છે 1, y2 શોધવાનું. તો આ y2 છે એ સામેના 50,000ને મલ્ટીપ્લાય, ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય, આ 5 સામેના 1ને મલ્ટીપ્લાય થશે. ઓકે, સો y2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 મલ્ટીપ્લાય 1 એટલે 5. આ 50,000 આના મલ્ટીપ્લાયમાં છે એટલે અહીંયા ડિવિઝનમાં જશે. તો 5 10 50, પછી આ 3 ટાઈમ્સ 0, ધેટ મીન્સ 1 અપોન, અહીંયા ટોટલ 4 ટાઈમ્સ 0 થયો. 4 ટાઈમ્સ 0 ધેટ મીન્સ 10⁴. બટ હિયર 10⁴ ઇઝ ઇન ધ ડિનોમિનેટર. આ ડિનોમિનેટરમાં છે એટલે આપણે જો ન્યુમિરેટરમાં લેવું હોય તો પાવર પ્લસ છે એ શું થઈ જાય? માઇનસ. એટલે આપણે આ બેઝનો રેસિપ્રોકલ લીધો. આ 1
1/10 બેઝ કહેવાય 1/10 તો એનો રેસિપ્રોકલ 10 થાય અને પાવર જે હતો એવું થઈ ગયો માઇનસ એટલે y2 જે આવ્યું એ આની વેલ્યુ થઈ એટલે કે એકચ્યુઅલ સાઇઝ જે છે બેક્ટેરિયાની એકચ્યુઅલ લેન્થ કેટલી થઈ 10⁻⁻⁴ સેમીમાં છે. પછી બીજો ક્વેશ્ચન એવો કે છે ઇફ ધ ફોટોગ્રાફ ઇઝ એનલાર્જડ 20,000 ટાઈમ્સ, ફોટોગ્રાફને 20,000 ટાઈમ્સ એનલાર્જ કરો then what would be its enlarged length, તો એની enlarged length કેટલી થાય તો જુઓ enlarged meant in picture of bacteria, બેક્ટેરિયાના પિક્ચરનું એનલાર્જમેન્ટ કર્યું એ અને લેન્થ એની તો 50,000 ટાઈમ્સ હતું એનલાર્જમેન્ટ તો એની લેન્થ 5 સેમી હતી. હવે 50,000 ટાઈમ્સની જગ્યાએ આપણે 20,000 ટાઈમ્સ કરવું છે તો એની લેન્થ કેટલી તો આ x1 આ y1 આ x2 આ y2 તો x1/y1 એટલે 50,000 ડિવાઈડ બાય 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2/y2 એટલે 20,000/y2 થશે. તો x1 છે 50,000, y1 છે 5 સેમી, x2 50,000ની જગ્યાએ 20,000 થઈ ગયા તો આપણે એની લેન્થ શોધવી છે y2 એટલે x1 ડિવાઇડેડ બાય y1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x2 ડિવાઇડેડ બાય y2. x1 કેટલો છે તો કે 50,000, y1 કેટલો તો કે 5, x2 ઇઝ 20,000, y2 is not given. So cross multiply again, this y2 is multiplying with 50,000 and 5 is multiplying with 20,000. Okay, so y2 is equal to 20,000 multiply 5. This is in multiply, now it will be in the denominator. 3 times 0 will cut, 1 time 0 is again cut, 5 cut, so y2 is 2, that is in centimeter. Okay, so now the length of bacteria will be 2 semi.